કેટલા નોટિફિકેશન આવે ને ત્યાં નોટિફિકેશન So hello and good morning, everybody. I request all of you that if you are not joined with the Marwadi Education Foundation email ID, left this meeting and join with the MEFGI mail ID. Okay. So next time onwards, you can join only with the Marwadi University mail ID. Otherwise, you are not allowed to come into the classroom. છે. Okay, so we're going to start our lecture with you minutes so that everybody can join. And one more thing is, next time, whenever you do the class, you must have to come up the login ID or email ID with only Marwadi University only. Okay, so this is for your information purpose, and we are going to start our lecture. There might be some technical error both, so we couldn't send you a link right on the time. But we are going to start our lecture. Till now, what you can do is write down your number in the chat box, right? સર વોઇસ કટ થાય છે તમારો. સર કાંઈ નથી સમજાતું હું બોલો હોય. Checking the net here. Think it's fine here. If you have any kind of you can kindly join the meeting. Okay, क्या આપણે start કરીએ. So okay, fine. First and foremost thing, good morning once again. And we are going to start our lecture. I think you are comfortable with Gujarati, right? કોઈને તો issue છે કે ગુજરાતી ના સમજાતું હોય. Anybody does not know the Gujarati? So કોઈનો problem છે કે ગુજરાતી ના સમજાતું હોય? Okay.
So I think Gujarati and English language both are comfortable to you. Okay, I થોડું 50-50 રાખીશું. Okay, because sorry, the first semester you are still learning. તમારે શું કરશું આપણે કે 50% સર આપણે ઇંગ્લિશ. યસ. વોઇસ કટ થાય છે તમારો. સી માય ડિયર ફ્રેન્ડ, અહીંયાથી નેટ બરોબર. ના ના સર વોઇસ કટ થાય છે. if you have a net issue or voice કટ થતો તમે પછી જોઈન થઈ શકો છો. અહીંયાથી કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. આઈ હેવ ચેક ટ્વાઇસ. બે વખત મેં ચેક કર્યું છે, રાઈટ. અને તમારી સાઈડથી કોઈ હા ઇશ્યુ આવતો હોય તો તમે રીજોઈન થઈ શકો છો. નોટ એન ઇશ્યુ, રાઈટ. સો 50-50 રાખીશું આપણે. 50 English, 50% Gujarati, so that we can understand easily. Now I am sharing a screen with you, which is the syllabus of your first semester, particularly civil engineering, right? In the very first lecture, which is your orientation program, I have given you a very brief introduction about our subject. But in now onwards, I am giving you very detailed information regarding the subject, right? So I'm sharing a screen with you. Is this visible to you? આ તમને દેખાય છે સ્ક્રીન જેલ. This is visible to you? Man, this અવાજ આવે છે? યસ સર, પણ થોડુંક મોટેથી બોલજો. Yes, yes. Screen is able to? યસ. Oh, fine. So here is your complete syllabus of the civil engineering material subject. Here you can see the subject name. Semester 1. Subject name is civil engineering material, right? And every subject have a unique subject code. You can see here 09CI 1101. So this is the subject code. First and foremost thing, why we are going to learn civil engineering material subject in the first semester itself. So what is the objective of this course or objective of this subject, right? તમારે સૌથી પહેલા આ સિવિલ એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલ સબ્જેક્ટ છે એ શા માટે આપણે ભણીએ છીએ? ઓકે, એ એનું મેઇન એમ શું છે? આ સબ્જેક્ટ જે છે એ તમને કઈ સ્કિલ આપશે, બરોબર, એ સમજવું તમારે જરૂરી છે, રાઈટ. તો અહીંયા તમારી સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાશે કે મેં જે હાઇલાઇટ કર્યું છે તમે વાંચશો એટલે તમને ખ્યાલ આવશે, રાઈટ. સો હુ વિલ રાઇટ, હુ વિલ સ્પીક ધીસ? આપણે નામ લઈને કહીએ એટલે ખ્યાલ આવશે. મનન દેસાઈ, અવાજ આવે છે તમને? યસ સર. હા મનન, તમે આ વાંચી શકશો? મેં જે અત્યારે પિન કર્યું છે, હા બ્લુ લાઇનમાં હાઇલાઇટ કર્યું છે, રાઈટ? ઓકે સર. હા, જસ્ટ રીડ આઉટ ધેટ સેન્ટેન્સ. To familiar students with the properties, use and selection of various materials for engineering purpose. ઓકે ફાઇન. હવે તમે આનું ગુજરાતી કરી શકશો? No sir. ઓકે ફાઇન, ચલો ગોવિલ, બીજું કોણ ટ્રાય કરશે? ચલો ઐશ્વર્યા. યસ સર. હા, તમે રીડ આઉટ કરો અને સમજાવો. To familiar students with the properties, use and selection of various materials for engineering purpose. सर इसका मतलब ये कि फर्स्ट ईयर इटसेल्फ स्टूडेंट को थोड़ा मटेरियल्स के बारे में फेमिलियर करने के लिए और उनका क्या यूज है, कहाँ कौन सा सिलेक्ट करना है, उस बारे में समझना। एग्जैक्टली, यू आर राइट. आपको गुजराती समझ में आती है? हाँ सर, समझ आती है.
Okay, fine. So are you comfortable with Gujarati, right? Yes. ओके सो बेसिक थिंग जैसे मनन ने बताया, जैसे ऐश्वर्या ने बताया कि ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट आपको इंजीनियरिंग पर्पस के लिए जो आप मटेरियल यूज करना चाहते हैं उसकी प्रॉपर्टीज, उसका यूज कहाँ पे होता है और आप कौन सा और किस प्रकार का मटेरियल आप सिलेक्ट करोगे, राइट, वो आपको जानकारी इस सब्जेक्ट से मिलेगी. એટલે કે તમે ભવિષ્યમાં કોઈ એન્જિનિયર બનો, બરોબર, અને તમારા અથવા માની લો કે તમે એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર કે ડાયરેક્ટલી તમે સિટી એન્જિનિયર તમે બન્યા, તો એઝ એ એન્જિનિયર તમારો રોલ શું આવે કે સૌથી પહેલું સાહેબ તમને પૂછવા માટે આવે કે સાહેબ આપણે આપણે આ રિજિયનમાં પાણીની ટાંકી બનાવી છે, રાઈટ, આપણે પાણીની ટાંકી તમે જોઈ છે, સમજ્યા, તો એ પાણીની ટાંકી જે છે એ તમારે બનાવી છે. તમને ગૂગલ તરફ લઈ જાઓ અને તમને સરળતાથી સમજાશે. વોટર ટેન્ક આપણે લખીશું, ચાલો વોટર ટેન્ક લખીએ એટલે આપણે એની ઇમેજ જોશું એટલે આપણને ખ્યાલ આવશે. ઓકે, ઓકે, આ પ્રકારની તમે વોટર ટેન્ક જોઈ હશે, રાઈટ. અહીંયા તમે જોઈ શકશો ધીસ વન, આપણે આ જોઈએ, બરોબર. અહીંયા તમને દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર. તો એઝ એ એન્જિનિયર, હા, એઝ એ એન્જિનિયર તમારો રોલ શું છે, આ ટાંકીની આપણે વાત કરીએ છીએ. એઝ એ એન્જિનિયર તમારો રોલ શું છે આ સબ્જેક્ટ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ધીસ સબ્જેક્ટ, કે તમને કીધું કે સાહેબ આપણે પાણીની ટાંકી બનાવી છે, રાઈટ. આ પ્રકારની તમારે પાણીની ટાંકી બનાવવી હોય તો સાહેબ આપણે કયું મટીરિયલ યુઝ કરશું, સમજ્યા તમે? તો એઝ એ એન્જિનિયર તમને એ વસ્તુની જાણ હોવી જોઈએ કે આ પાણીની ટાંકી જે છે આપણે કેવી રીતે બનાવશું, એમાં કયા પ્રકારનું મટીરિયલ યુઝ કરીએ જેથી કરીને આ ટાંકીની જે છે લાઈફ જે છે આપણે વધી શકે, સમજ્યા તમે? સો ધેટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ધ first sentence, that is your course objective, right? So this is the first thing that you must have to aware about the civil engineering material. વધારે આગળ જઈએ તો which are the skills that you are going to develop by learning this subject, right? तो अब ये सेंटेंस कौन पढ़ेगा सबसे पहले वाला, ये वाला, क्योंकि आपको सिंपल आपको ये भी सीखना है कि पढ़ते कैसे है, राइट. इंग्लिश आपको पढ़ना भी तो आना चाहिए, राइट, प्रोनाउंसिएशन. यस बोगरा ऑडिबल छे? ओके, चलो सनहित वारू. यस, हाँ, यस सर. यस, તમે માઇક ઓન કરો તમારું. હા બોલો ને સર. હા, યસ, તમે આ વાંચીને સંભળાવો મને. સેકન્ડ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ મેં જે હાઇલાઇટ કર્યો છે. Recognize the material and its properties for engineering use. હવે તમે શું સમજાય મટીરિયલ એનાથી? Recognize material and its property for engineering use. એટલે સર આમાં જે પ્રોપર્ટી હોય એન્જિનિયરિંગ યુઝિસ માટે એ જોવાની છે આપણે. ઓકે, તો આ એક સેન્ટેન્સમાં આપણને એક નવો વર્ડ શીખવા મળ્યો, પ્રોપર્ટીઝ. તો પ્રોપર્ટીઝ તમે સાંભળ્યું છે ક્યારે? હા, ગુણધર્મો આપણે એને કહીએ, રાઈટ. હા, હા, તો સમજાવો જી પ્રોપર્ટીઝ દ્વારા તમે શું સમજો છો, પછી આપણે આગળ સમજીએ. પ્રોપર્ટીઝ તો સર ઘણી જાતની હોય. હા, જેમ હું તમને એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ પૂછું કે વોટ આર ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ વોટર. પ્રોપર્ટીઝ વોટર ની કઈ કઈ પ્રોપર્ટીઝ છે એટલે કેટલી જાત છે મીન્સ આપણે એવી રીતના કહી શકીએ. ઓકે, ચાલો, ઓકે, ફર્ધર બીજું કોણ સમજાવશે મને? કરણ વેગડ છે, વેગડા? યસ સર. હા, તમે સમજાવશો પ્રોપર્ટી વર્ડ નો મિનિંગ શું થાય? પ્રોપર્ટીઝ વર્ડ નો મીનિંગ એટલે કે ગુણધર્મો થાય. કોઈ પણ જે કઈ વસ્તુ હોય એના કઈક ને કઈક ગુણધર્મો હોય જ છે. જેમ કે પાણીને કયા કયા ગુણધર્મો હોય?
હા, આપણે પાણીની વાત કરી તો કે એકદમ શુદ્ધ પાણી હોય તટસ્થ, તો એનામાં છે વિદ્યુતનું વહન ન થાય એકદમ રાઈટ, ઓલું. રાઈટ. અને યસ. જે ક્ષાર હોય તો એનું વિદ્યુતનું વહન થાય છે, એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે શુદ્ધ પાણીની પ્રોપર્ટીઝમાં કે એનું વિદ્યુતનું વહન થતું નથી. જ્યારે એમાં આયન કે ક્ષાર ભળે છે તો ત્યારે વિદ્યુતનું વહન થાય છે. તો આપણે એમ પ્રોપર્ટીઝ અથવા ગુણધર્મ રાઈટ, તરીકે યુ આર આપણે રાઈટ. કહી સાચું, શકીએ. સાચું, સાચું. 100% સાચું. રાઈટ, રાઈટ. બીજું તમને હું પ્રોપર્ટી વિશે થોડું કહી દઉં. તો પ્રોપર્ટીઝ એટલે કોઈ પણ વસ્તુ છે, કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ છે, એને એક આગવી ઓળખ હોય, રાઈટ? કે ધારો કે તમને એક એક્ઝામ્પલ આપો, તમે મારા ઘરે આવો અને ઘરે આવીને તમે બેઠા અને મેં એમ કીધું કે લ્યો આ કરણ કુમાર, આ પાણી છે, અને એ પાણીનો કલર મેં રાખ્યો લીલા કલરનું પાણી, રાઈટ? તો તમે શું કહેશો? આ સાહેબ કંઈક નવું પીવડાવવા માંગે છે આપણને, રાઈટ? આવું કહો ને તમે. કારણ કે સર, હા, ફરીથી બોલો તો સર, ફરી. હા, એક્ઝામ્પલ તમને એવું આપું છું. તમે મહેમાન બનીને મારા ઘરે આવ્યા, રાઈટ? તો યસ. મેં તમને એવું કીધું કે તમે કરણ, આની અંદર પાણી છે, આ પાણી પી લે. અને પાણીનો કલર કેવો છે? લીલા કલરનું પાણી છે. તો તમે મારી સામે એવી નજરથી જોશો કે સાહેબ આજે કંઈક નવું પાઈ દેવાના લાગે છે, રાઈટ? કારણ કે એની એક પ્રોપર્ટી છે કે પાણી જે છે હંમેશા કલરલેસ હોય, બરોબર? એમાં કલર ના હોય. પણ હું એમ કહી દઉં કે આ સ્પ્રાઇટ છે તો ફટાફટ તમે પી જશો. કેમ કે સ્પ્રાઇટ જે છે એ એની બોટલનો કલર જે છે ગ્રીન કલર છે, એટલે તમારા માઇન્ડમાં એક ઇમેજ જનરેટ થાય, અને એ ઇમેજ જે છે એ પ્રોપર્ટીના આધારે જનરેટ થઈ. સમજાણું તમને? સો સિમિલરલી વેન યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ ધ પ્રોપર્ટી, તો પ્રોપર્ટી એટલે એક આગવી ઓળખ. કોઈ પણ મટીરિયલ હોય એની એક આગવી ઓળખ હોય. જેમ કે તમને ઉદાહરણ આપું, પાણી જે છે એ રંગવિહીન, એટલે કે એને કલરલેસ હોય, એમાં કલર ના હોય, બરોબર? શુદ્ધ આપણે સ્વાદ જે વિહીન. હા, સ્વાદવિહીન હોય, એમાં ટેસ્ટ ના હોય. પછી એમાં કોઈ પણ જાતની સ્મેલ ના હોય, બરોબર? સ્મેલ એટલે કે ગંધ ના હોય. સો ધેટ ઇઝ ધ પ્રોપર્ટી ઓફ એ વોટર, રાઈટ? સિમિલરલી આપણે બીજું એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ. બીજા આપણે આસપાસ મટીરિયલ જોઈએ તો તમે મોબાઈલ ફોન યુઝ કરો છો, એમાં આપણે ટચ સ્ક્રીન જે છે એ ગ્લાસની બનેલી છે, બરોબર? ગ્લાસ એટલે કે કાચ. તો કાચની પ્રોપર્ટી અલગ છે, રાઈટ? એ બીટલ છે, કાચમાં તમે હેમર પછાડશો એટલે એ ફૂટી જશે. સો ધેટ ઇઝ ધ બ્રિટલ પ્રોપર્ટી ઓર બ્રિટલ બિહેવિયર. તો આ અલગ અલગ પ્રોપર્ટીઝને તમે જાણશો, અને મટીરિયલને એ પ્રોપર્ટીના આધારે તમે ઓળખશો, અને એને એન્જિનિયરિંગ પર્પઝ માટે તમે યુઝ કરશો. સો ધીસ ઇઝ ધ સ્કિલ that you are going to develop by learning this subject. સમજાણું કરણ? ઓકે, બીજા કોઈને કઈ ડાઉટ છે? એનીબડી? કે પ્રોપર્ટી? સર, આ આપણે તમે કોર્સમાં લખ્યું છે ક્રેડિટ ઇક્વલ ટુ 5, એટલે એમાં શું થાય? હા, હા, એ આપણે સમજીએ આપણે. ક્રેડિટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 5 ક્રેડિટ છે. 5 ક્રેડિટ્સ એટલે 5 અવર્સ પર વીક. તમે બરોબર, એ તમને સમજાવીશ આગળ, આપણે ધીમે ધીમે શીખીશું આપણે. તો એ 5 ક્રેડિટ એટલે શું થાય કે વીકમાં તમારે 5 કલાક સિવિલ એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલ સબ્જેક્ટને તમારે આપવાનું રહેશે ટાઈમ ટેબલમાં, રાઈટ? એની અંદર લેબોરેટરીઝ અવર્સ આવી જાય. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ કેસ. તો આ જે છે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ જે છે આપણે સમજ્યા કે પ્રોપર્ટીઝ હોય, દરેક મટીરિયલની એક પ્રોપર્ટીઝ હોય. સમજ્યા તમે? હવે સેકન્ડ પોઈન્ટ કોણ વાંચશે? ચલો આપણે એને જરા હાઇલાઇટ કરી દઈએ. સેકન્ડ પોઈન્ટ અહીંયા તમને સેકન્ડ પોઈન્ટ દેખાય છે, એ જેનિલ ધ્રુવ છે. યસ સર. હા, જેનિલ, તમે આ સેકન્ડ પોઈન્ટ વાંચો છો, એ શું છે? Interpret the values of mechanical and other properties for selection of material. ચલો, હવે સમજાવી શકો કોઈ ઉદાહરણ દ્વારા? એમ થાય કે other properties for the selection of the material. શું થશે આનો મીનિંગ? આ સિલેક્શન ખબર પડી? સિલેક્શન વર્ડ એટલે કે એવું થાય કે આપણે જેમ કે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે
કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાની છે તો એમાં કયા મટીરિયલની જરૂર પડે એ આપણે સિલેક્ટ યસ કરવાની હોય એના માટે. યસ સિલેક્ટ. હા, કે આપણે મટીરિયલ એવું સિલેક્ટ કરવું પડે, બરોબર, કે જેથી કરીને હમ આપણને અલ્ટિમેટલી બેનિફિટ થાય, આપણને ફાયદો થાય, રાઈટ? તો હમ સેકન્ડ પોઈન્ટ જે છે એને ફરીથી હું રીડ કરું છું. હવે તમારું માઇક મ્યુટ કરી દો. This is the second point. Interpret the values of mechanical and other properties for the selection of the material. એનો મતલબ એવો થાય કે તમે અલગ અલગ પ્રોપર્ટીનું અર્થઘટન સમજશો. અર્થઘટન એટલે ઇન્ટરપ્રિટ એટલે આપણે કેવી રીતે સમજીએ છીએ એ, બરાબર? તો આ બધા જે મટીરિયલ છે એની અલગ અલગ તમે અર્થઘટન સમજશો, અલગ અલગ ગુણધર્મો સમજશો, અને એ ગુણધર્મોને આધારે તમે મટીરિયલ સિલેક્ટ કરશો. જેમ તમે માર્કેટમાં આપણે ધારો કે તમારે ઘડિયાળ લેવી છે, વોચ લેવી છે, તો આપણે પેલા સર્ચ આઉટ કરીએ કે ભાઈ આપણે કયા પ્રકારની વોચ લેશું, રાઈટ? તો પેલા તો આપણું બજેટ નક્કી કરીએ કે સાહેબ આપણે 2000 સુધીની વોચ લેવી છે, રાઈટ? પછી બીજો પોઈન્ટ એ આવે કે એ સ્ટાઇલિશ હોવી જોઈએ. આપણે પહેરીએ તો આપણને જે છે સ્ટાઇલિશ લાગવી જોઈએ. સો ધેટ ઇઝ ધ સેકન્ડ ક્રાઇટેરિયા. પહેલો તો આપણે કોસ્ટ થઈ ગયો. સેકન્ડ જે છે સ્ટાઇલિશ, yani કે બ્યુટીફુલ લાગવી જોઈએ, સુંદર લાગવી જોઈએ, દેખાવમાં સારી લાગવી જોઈએ. થર્ડ થિંગ, તમે એ જોશો કેટલી ટકશે સાહેબ, આ ટકશે કેટલી, 2 વર્ષ, 5 વર્ષ, 3 વર્ષ, આમાં પાણી તો નહીં જાય ને? તો આ બધા તમારા સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા થયા, રાઈટ? તમારે વોચ લેવી તેના માટેના સિલેક્શન ક્રાઇટેરિયા થયા. તો તમે સિમિલરલી, ધારો કે કોઈ માર્કેટમાંથી તમારે સિમેન્ટ બેગ લેવા જવી છે, બરોબર? તો સિમેન્ટ બેગ જે છે એ કઈ પ્રોપર્ટી તમે ચેક કરશો, કઈ ક્રાઇટેરિયા તમે ચેક કરશો, જેથી કરીને તમને ખબર પડે કે આ સિમેન્ટ જે છે વેરી ગુડ ક્વોલિટીની છે, બહુ સારી ક્વોલિટીની સિમેન્ટ છે. તો એ વસ્તુ તમે શીખશો કોઈ પણ મટીરિયલ માટે. જેટલા પણ મટીરિયલ આપણે અહીંયા ડિસ્કસ કરીશું, આપણે સિવિલ એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલનો, તો એની અંદર કઈ ક્રાઇટેરિયા તમે સિલેક્ટ કરશો, કઈ ક્રાઇટેરિયા તમે વાંચશો, તો તમને ખબર પડે કે ભાઈ આ મટીરિયલ સારી કક્ષાનું છે, ઇટ હેઝ a very good quality, right? So that is the second point. The meaning of the second point is આપણે પ્રોપર્ટી સમજશું, આપણે મટીરિયલને સિલેક્ટ કરીશું, અને સિલેક્ટ કર્યા પછી એને આપણે એન્જિનિયરિંગ પર્પઝમાં એપ્લાય કરશું, એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડમાં આપણે એપ્લાય કરશું. એન્ડ થર્ડ પોઈન્ટ છે અહીંયા. હવે કોણ વાંચીને આપશે મને? હર્ષિત ભટ્ટ. અવાજ આવે છે હર્ષિત? તમારો માઇક અનમ્યુટ કરો. ઓકે, આપણે બીજાને પૂછીએ. મલાઈ, તમારો માઇક અનમ્યુટ કરો. ઓકે, રાઠોડ હર્ષ, અવાજ આવે છે? સનહિત? Yes, sir. હા, તમે વાંચો જોઈએ આ થર્ડ લાઈન. Understand the importance of material selection for various aspects. ઓકે, બીજા બધા માઇક મ્યુટ કરી દો, ખાલી સનહિત ચાલુ રાખે. ઓકે, હા, રીડ આઉટ વન્સ અગેન. Understand the importance of material selection for various aspects. યસ, હવે એનો મતલબ શું થશે? મટીરિયલના સિલેક્શન માટે જે ઇમ્પોર્ટન્સ હોય તેની સમજ હોવી જોઈએ. બરોબર. ઓકે, વેરી નાઇસ. તો આ સબ્જેક્ટ તમે ભણ્યા પછી, હવે તમારું માઇક મ્યુટ બંધ કરી દો. આ સબ્જેક્ટ તમે અભ્યાસ કર્યા પછી એક તમે મટીરિયલની પ્રોપર્ટીઝ તમે સમજશો, અલગ અલગ મટીરિયલની. અલગ અલગ તમે મિકેનિકલ અને વેરિયસ પ્રોપર્ટીને આધારે તમે સિલેક્શન કરતા શીખી જશો મટીરિયલનું.
અને છેલ્લે એ મટીરિયલને અલગ અલગ એંગલથી તમે સમજતા શીખશો અને એને એન્જિનિયરિંગ ફિલ્ડમાં યુઝ કરતા શીખશો. રાઈટ? તો આ વસ્તુ તમને ખબર પડી? આમાં કોઈ ડાઉટ છે? સર ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ સમજાવો ને. હા, એટલે મેઇન વસ્તુ શું છે તમારે કે તમે મટીરિયલને ઓળખતા શીખશો. રાઈટ? રેકોગ્નાઇઝ ધ મટીરિયલ, એટલે મટીરિયલ તમે ઓળખતા શીખશો. પછી એની પ્રોપર્ટી સમજતા શીખશો. બરોબર? અને પ્રોપર્ટી સમજ્યા પછી તમે એને કયું મટીરિયલ ક્યાં યુઝ કરવું એ તમે સમજશો. રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધ કેસ. અને તમે અલગ અલગ મટીરિયલ જે છે એ રોડ બનાવવા માટે કયું મટીરિયલ વપરાય, ડેમ બનાવવામાં કયું મટીરિયલ વપરાય, રાઈટ? પાણીની ટાંકી બનાવી તો તમારી પાસે કેટલા ઓપ્શન છે મટીરિયલમાં. કઈ જગ્યાએ તમારે સ્ટીલ વપરાય, કઈ જગ્યાએ તમારે કોન્ક્રીટ વપરાય, આ બધી વસ્તુની ડિટેલ ઇન્ફોર્મેશન તમને આ સબ્જેક્ટમાંથી મળશે. આમાં કોઈ ડાઉટ છે? નો સર. રાઈટ? ઓકે. સો આ વસ્તુ તમે શીખશો, કારણ કે આ વસ્તુ તમે સમજશો તો જ તમને આગળ વધારે ડિટેલમાં ખબર પડશે. રાઈટ? તો હવે જે છે આ તમે ટીચિંગ સ્કીમ તો સર સમજાવેલી છે. બરોબર? તો સિમિલરલી તમે અહીંયા જોઈ શકશો કે 5 ક્રેડિટ છે, એટલે વીકમાં 5 કલાક આપણે આપીશું, 5 અવર્સ પર વીક. પછી એન્ડ સેમેસ્ટર એક્ઝામિનેશન છે. 30 માર્ક્સની તમારે મિડ સેમેસ્ટર એક્ઝામ્સ આવશે. અને 20 માર્ક્સનું જે છે એ ઇન્ટરનલ કન્ટિન્યુઅસ સેમેસ્ટર ઇવેલ્યુએશન, ઇન્ટરનલ અસેસમેન્ટ આવશે. રાઈટ? અને છેલ્લે વાઇવા અને ટર્મ વર્ક. તમને જે ટાસ્ક આપવામાં આવે છે એ આપણે શીખીશું. હવે આપણી પાસે ટોટલ અત્યારે તમે અહીંયા જોશો 5 મોડ્યુલ છે. બરાબર? તમારી સ્ક્રીન સામે દેખાય છે. there are total 5 modules are there. જો દેખાય છે? અને યુનિટ કહેવાય યુનિટ નંબર 1, 2, 3, 4 અને 5. તો આ 5 મોડ્યુલ તમે શીખ્યા પછી મેં જે તમને કીધું અગાઉ, જે સ્કિલ તમારામાં ડેવલપ થશે એ વસ્તુ તમે શીખી શકશો. તો અત્યારે તમારે શું કરવાનું છે? હું તમને 2 વસ્તુ, તમને એક ચાર્ટ બતાવું છું અહીંયા. બરાબર? એ તમારે બુકમાં તમારે લખવાનું છે. હું તમને બેઝિક કહી દઉં કે તમારે સિવિલ એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલની એક ક્લાસ નોટ બનાવવાની છે. એ ક્લાસ નોટની અંદર તમારે જે વસ્તુ આપણે રાઈટ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ આપણે શીખીએ છીએ એ વસ્તુ તમારે નોટ ડાઉન કરતી જવાનું. પ્રતિક સરનો પોર્શન હોય, પ્રતિક સર જ્યારે લેક્ચર લેવા માટે આવે ત્યારે એ બુકના તમે 2 ભાગ બનાવી શકો. બરોબર? એક જ બુકમાં તમે 2 પોર્શન બનાવી શકો. એ પ્રતિક સર સમજાવે છે, શીખવાડે છે, એ તમારે પ્રતિક સરના પોર્શનમાં લખવાનું. અને હું જે સમજાવું છું એ તમારે એ પ્રમાણે તમારે લખવાનું. રાઈટ? તો અત્યારે હું તમને જે ચાર્ટ કહું છું એ તમારે એનો સ્ક્રીનશોટ અત્યારે લઈ લેવાનો. અને સ્ક્રીનશોટ લીધા પછી હું તમને 5 મિનિટનો ટાઈમ આપીશ. એ તમે તમારી બુકની અંદર તમારે નોટ ડાઉન કરી લેવાનું છે. બરોબર? કે કયો પોર્શન જે છે એ કયા સર લેશે. તો અત્યારે મેં તમારી સ્ક્રીન સામે જે છે આ એક્સેલ શીટ ઓપન કરી છે. જસ્ટ ટેક એ સ્ક્રીનશોટ ઓફ ધીસ. રાઈટ? તમને વિઝિબલ છે? આ તમને દેખાય છે? યસ સર. તો તમે સૌથી પહેલા શું કરો? આ આપણા અલગ અલગ મટીરિયલ છે. તમે જોશો અહીંયા તો કોન્ક્રીટ છે, સિમેન્ટ, મોર્ટાર, એગ્રીગેટ, મોડ્યુલ નંબર 4, મોડ્યુલ નંબર 5. એ તમે અહીંયાથી જોઈ શકો સિલેબસમાં. મોડ્યુલ નંબર 4 શું છે? મોડ્યુલ એટલે તમારું યુનિટ. મોડ્યુલ નંબર 4 ક્રાઇટેરિયા ફોર મટીરિયલ સિલેક્શન ઇન ધ એન્જિનિયરિંગ પ્રોજેક્ટ. રાઈટ? પછી અહીંયા જોશો આ પ્રતિક સરનો પોર્શન છે. પ્રતિક સર શું સમજાવશે? તો કે આટલી વસ્તુ સમજાવશે કે કોન્ક્રીટ, સિમેન્ટ, મોર્ટાર શું છે, એગ્રીગેટ શું છે, મોડ્યુલ 4 એન્ડ મોડ્યુલ 5. પછી કિશન કુમાર સાવલી, યાની કે હું તમને શું સમજાવીશ થ્રુ આઉટ ધ સેમેસ્ટર? તો ટિમ્બર એટલે લાકડા, લાકડાના ગુણધર્મો, લાકડું ક્યાં વપરાય, કેવી રીતે વપરાય, એ કેટલા પ્રકારના હોય, અને એન્જિનિયરિંગમાં અત્યારે કાંઈ લાકડાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તો શું કામે, નથી કરતા તો શું કામે, આ બધી વસ્તુ આપણે શીખવાડીશું. બિટુમિન એટલે ડામર, પ્લાયવુડ, સ્ટોન એટલે પથ્થર, લાઇમ ઇઝ વન ટાઈપ ઓફ સ્ટોન, સ્ટીલ, આ બધી વસ્તુ જે છે, બ્રિક્સ છે, ઈંટ છે. બરોબર? ફ્લાય એશ બ્લોક છે, એએસસી બ્લોક છે, સીએલસી બ્લોક છે, રિપેર મટીરિયલ છે. આ બધી વસ્તુ જે છે આપણે એ મારા પોર્શનમાં તમને શીખવાડીશ. સમજ્યા? એટલે તમારે અત્યારે શું કરવાનું છે? આ ટોપિકના નામ છે.
બરાબર, ત્યાં મેં જે હાઇલાઇટ કર્યું છે આ ટોપિકના નામ જે છે તમારા ક્લાસ નોટમાં લખી લો કે ભાઈ પ્રતીક સર, તો પ્રતીક સર શું લેશે, તો આ પોઈન્ટ વાઇઝ તમે તમારી નોટબુકમાં લખી લો. મીનવાઇલ કિશન સર, તો કિશન સર કઈ કઈ વસ્તુ તમારી લર્ન કરાવશે, શીખવાડશે, તો એ વસ્તુ તમે નોટ ડાઉન કરી લો. હું તમને 5 મિનિટનો ટાઈમ આપું છું, આનો તમે ફોટોગ્રાફ લઈ લો. બરાબર, ફોટોગ્રાફ લીધા પછી તમે એમાંથી જોઈ, સ્ક્રીનશોટમાંથી જોઈ અને તમે એમાં નોટ ડાઉન કરો. બરાબર, તો અત્યારે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો પેલા બધા. રાઈટ, આઈ હોપ ધેટ તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધો હશે. હવે જે છે હું સ્ક્રીન જે છે ઓફ કરું છું શેરિંગની. રાઈટ, અને હું તમને 5 મિનિટનો ટાઈમ આપું છું. આપણે એક્ઝેક્ટલી 11:18 આપણે મળશું ફરીથી. હું તમારો જે મીનવાઇલ જેને લખાઈ જાય એ ચેટ બોક્સમાં યસ લખતા જાય. રાઈટ, એટલે આપણને ખ્યાલ આવે. તમારે લખાઈ જાય બરોબર, તો તમે ચેટ બોક્સમાં યસ લખી દેજો. બરોબર, એટલે મને ખ્યાલ આવે કે તમારે ટાસ્ક કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. ઓકે, રાઠોડ હર્ષને લખાઈ ગયું છે, યશ બોગરાને લખાઈ ગયું છે, ઐશ્વર્યાને પણ લખાઈ ગયું છે. ચલો બીજા લોકો, કેટલા લોકોને બાકી છે? યશ કરણ વેગડાને પણ લખાઈ ગયું છે. ઓકે, ચલો સનહિત વારુને પણ લખાઈ ગયું છે. મેજોરિટી સ્ટુડન્ટ્સને જે છે ટાસ્ક કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે એવું આપણે માની લઈએ. તો આ વસ્તુ તમારે શીખવાની છે સિવિલ એન્જિનિયરિંગ મટીરિયલ સબ્જેક્ટની અંદર. હવે હું તમને એક લર્નિંગ ઉપર એક તમને એક
ગ્રાફ અને ચાર્ટ બતાવું છું જે બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે કે લર્નિંગ વર્ડ શું છે અને એ તમારે ક્યાં સુધી કન્ટિન્યુ રાખવાનું. લર્નિંગ એટલે શીખવું, બરાબર. તો એક થોડું મોટિવેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે, તો તમને જાણીને નવાઈ લાગશે અને એ તમારે ડે ટુ ડે લાઈફમાં દરરોજ અપ્લાય કરવાનો ટ્રાય કરવાનો, રાઈટ. સો અત્યારે હું તમને એક સ્ક્રીન શેર કરું છું. ઓકે, આપણે સબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ જેટલું પણ છે એ લેક્ચર મેં તમને ઇનપુટ મેં આપ્યું છે. આ ઉપરાંત એક એડિશનલ હું તમને જે વસ્તુ અત્યારે કહું છું એ તમારે લાઈફ ટાઈમ તમને કામ આવશે, બરોબર. જે વસ્તુ શીખવાની છે, જે વસ્તુ તમારે દરરોજ તમારી ડેલી લાઈફમાં અપ્લાય કરવાની છે, એ વસ્તુ માટે કે તમારે ટ્રાય કરવી, તો ટ્રાય ક્યાં સુધી તમારે કરવી. તમે ફેલ થયા છો તો ફેલ થયા પછી તમારે કેવી રીતે પાછું મોટિવેશન ગેઇન કરી અને પાછું ફરીથી નવું સ્ટાર્ટ કરી શકીએ. તો એના માટેની થોડીક હું તમને બ્રીફ પ્રેઝન્ટેશન આપું છું. એ તમને શીખીને મજા આવશે અને તમારા માટે એકદમ નવું હશે, બરાબર. તો હું તો અત્યારે તમને એક સ્ક્રીન શેર કરું છું. ઓકે, આ મેં એક ઇન્ટરનેટ ઉપરથી તમને એક મોટિવેશન માટે મેં ડાઉનલોડ કરીને રાખ્યું છે. તે તમને બહુ યુઝફુલ થશે થ્રુ આઉટ યોર લાઈફ. ઓકે, તમે જ્યારે પણ લર્નિંગ માટે હશો ત્યારે તમને આ કામ આવશે. A minute is taking a time to open. ઓકે, આપણે ફરીથી ઓપન કરીએ. યસ. હવે આમાંથી જેટલી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્લાઇડ છે હું તમને અહીંયા ઝૂમ કરીને બતાવું છું જે તમને કામ આવશે. સૌથી પહેલી વસ્તુ અહીંયા રેડ કલર તમને દેખાય છે, ધેટ ઇઝ યુ. ઓકે, તમારે પોતાની એક અલગ આઈડેન્ટિટી છે, તમારી પાસે એક યુનિક સ્કિલ છે. એ સ્કિલનો ઉપયોગ કરીને તમારે કન્ટિન્યુઅસલી લર્ન તમારે કરતું જવાનું, બરાબર. હવે યસ, ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તમારી જે કેપેસિટી છે એ અપ ટુ 100% તમારે જે પણ કામ તમે કરો, ઇવન લર્નિંગ હોય, તમે સ્પોર્ટ્સમાં એક્ટિવ હોય અથવા તો તમે કોઈ તમારી હોબીઝમાં તમે એક્ટિવ હોય, તો તમે તમારું ફૂલ પોટેન્શિયલ આપીને તમારે કામ કરવાનું. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇન્ડિકેશન ઓફ ધીસ. મારે જે તમને બતાવવું છે એ યસ, આ એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફોટોગ્રાફ છે કે તમે ફેલ થયા પછી તમારે કેટલી વખત ટ્રાય કરવાની. હાઉ મેની ટાઈમ્સ યુ શુડ ટ્રાય. હા, તો રાઈટ ફ્રોમ બિગિનિંગ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો આ એક અલગ અલગ રિયલ લાઈફના એક્ઝામ્પલ સાથેનો તમને એક ડેમોન્સ્ટ્રેશન માટેનો ચાર્ટ છે કે 3 times Steven Spielberg was rejected by University of Southern California, after which he dropped out to become a director. એટલે એ યુનિવર્સિટીએ 3 વખત એમને રિજેક્ટ કર્યા અને 3 વખત રિજેક્ટ થયા પછી, એટલે કે 3 વખત ના પાડ્યા પછી એ જ યુનિવર્સિટીના એ ડાયરેક્ટર બન્યા. પછી આપણે થોડાક આગળ જઈએ. 25 વખત ટીમ ફેરીઝ એ બુક પબ્લિશ કરી અને 25 વખત એમને ના પાડવામાં આવી કે આ બુક તમારી પબ્લિશ નહીં થાય, એમાં ભૂલ છે. અને 26મી વખત એમણે જ્યારે બુક માટે એપ્લાય કરી ત્યારે ઇટ વોઝ અ સક્સેસફુલ બુક. આપણે એમ કહેવાય ને લાઈફ ટાઈમ સક્સેસફુલ બુક. હજી વધારે આગળ જઈએ, કારણ કે આ સ્ટોરી તમારે એટલા માટે સમજવી જરૂરી છે કે યુ આર ઇન ધ લર્નિંગ પ્રોસેસ. તો તમે ફેલ થશો, તમે
તમને કાંઈ નહીં સમજાય તો તમારે ટ્રાય કેટલી વાર કરવાની એને માટેની આ છે, બરોબર. દેન 400 ટાઈમ્સ 400 ટાઈમ્સ અહીંયા આપણે જઈએ 25 થી આપણે 162 એમ કરતા કરતા આપણે 400 ટાઈમ્સ આપણે આવીએ તો 400 વખત રિચાર્ડ બ્રાન્સન launched the companies before he founded one out of the world Virgin Galactic. એટલે એને 400 વખત કંપની એસ્ટાબ્લિશ કરી, બરાબર, અલગ અલગ ફિલ્ડમાં. પણ 400 એક 401st ટાઈમ 401મી જે કંપની એસ્ટાબ્લિશ કરી એમને ત્યાં એમને સક્સેસ મળ્યું. પછી આપણે આગળ જઈએ 1009 ટાઈમ્સ 1500 ટાઈમ્સ. પછી આપણે આગળ જઈએ 5026 ટાઈમ્સ. તો 5126 વખત જેમ્સ ડાયસન છે એ વેક્યુમ ક્લીનર બનાવવામાં અસફળ રહ્યા. એને વેક્યુમ ક્લીનર બનાવવું હતું, વેક્યુમ ક્લીનરનું મોડલ બનાવવું હતું. તો એ મોડલ બનાવવામાં એમણે 5126 વખત ટ્રાય કરી અને 26 વખત ફેલ થયા. 5126 વખત ફેલ થયા અને 5127મી ટ્રાયે એમને સક્સેસ મળી. અને અલ્ટિમેટ થિંગ છેલ્લે 10,000 ટાઈમ્સ 10,000 વખત એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો થોમસ આલ્વા એડિસને. અને ત્યારે એમણે એક ઇલેક્ટ્રિસિટીનો સ્પાર્ક એટલે કે ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ જે છે એમને પ્રજ્વલિત કર્યો. તો મીનવાઇલ તમારી સામે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે. ઓકે, તો 10,000 વખત ટ્રાય કર્યા પછી આપણને એક ઇલેક્ટ્રિસિટીનો એક સ્પાર્ક મળ્યો, રાઈટ. તો એ સ્પાર્ક મળ્યો જો એને 9,000 વખત ટ્રાય કરીને મૂકી દીધું હોત તો અત્યારે જે આપણે ગેજેટ્સ વાપરીએ છીએ ઇલેક્ટ્રિસિટી ઉપર, જેટલા પણ મેજોરિટી આપણે ઇલેક્ટ્રિસિટીનો તો ઉપયોગ થાય જ બધી જગ્યાએ, તો એ અત્યારે આપણી પાસે ના હોત. સો સિમિલરલી તમારે પણ તમે ગમે એટલી વખત ફેલ થાવ, તમારે કન્ટિન્યુઅસલી તમારે ટ્રાય કરતું રહેવાનું. અને તમારે ટ્રાય કરવા કેટલી વખત ટ્રાય કરવાની એના માટે તમારે આ ચાર્ટ જે છે તમારે એનો ફોટોગ્રાફ પાડી ઝેરોક્સ લઈ અને તમારા રૂમમાં લગાવી દેવાનું, જેથી કરીને તમને યાદ રહે કે મારે કેટલી વખત ટ્રાય કરવાનું, રાઈટ. તો આનો તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અને આજે તમે આ શેર પણ કરી શકશો સોશિયલ મીડિયામાં બધી જગ્યાએ, રાઈટ. કે તમે આ વસ્તુ નવી શીખ્યા, બરોબર. પછી હા, આ બહુ એક સરસ મજાનો ગ્રાફ છે, તમે જુઓ. દેખાય છે ને? વિઝિબલ છે ને? ઐશ્વર્યા, દેખાય છે? સ્ક્રીન વિઝિબલ છે? યસ સર. હા, તમને કઈ ડાઉટ હોય તો પૂછજો. હા, એટલા માટે તમને કહું છું ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં કે તમારે કેટલી વખત ટ્રાય કરવી જોઈએ, કારણ કે લાઈફ ઇઝ અ વેરી લોંગ અને મજેદાર છે. એમાં ઉપર નીચે આવશે, ક્યારેક તમે સક્સેસ થશો, ક્યારેક તમે ફેલ થશો. તો સક્સેસ મળશે ત્યારે તમે તો ખુશ જ હશો, પણ ફેલ્યુર થશે ત્યારે તમે ફરીથી કેવી રીતે ઊભા થઈ શકશો એના માટે તમને આ વસ્તુ શીખવાડું છું, રાઈટ. પછી આ ગ્રાફ તમે જુઓ. આ ગ્રાફ છે એ કંપનીના ગ્રોથનો ગ્રાફ છે, એ કંપનીને આવકનો ગ્રાફ છે, બરોબર. તો આ પોલ ગ્રેહામ છે. એ પોલ ગ્રેહામે એક નવી કંપની ચાલુ કરી હતી. એ કંપનીની આવકનો ગ્રાફ છે, તમે અહીંયા નીચે જોશો, બરોબર. તો 15 જુલાઈ 2010 એની ઝીરો આવક હતી, ઝીરો ઇન્કમ હતી. અને ધીમે 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 એની આવક ચાલુ થઈ અને આવક થતા 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 એક એવો પોઈન્ટ આવ્યો 15 જાન્યુઆરી 2012ના રોજ કે એની આવક જે છે એકદમ ડાઉન થઈ ગઈ, હા, ડોલરમાં. પછી હવે જો ત્યાં એમણે ગીવઅપ કરી દીધું હોત તો આટલા સમય પછી તમે અહીંયા જોઈ શકશો કે 15 માર્ચ 2013 એમની કંપનીની રેવન્યુ કેટલી હતી તમે જોઈ શકો. હા, ઓલમોસ્ટ $55,000. હા, તો જો પોલ ગ્રેહામે અહીંયા એમની કંપની બંધ કરી દીધી હોત તો એમને પાછળનો ગ્રોથ જે છે ના મળે, રાઈટ. તો તમારે પણ આ જ વસ્તુ કરવાની કે કોઈ પણ વસ્તુ તમે શીખો છો, તમે જ્યારે લર્ન કરો છો, સમજો છો, ત્યારે તમારે ક્યારેય ગીવઅપ નહીં કરવાનું, તમારે શીખતા રહેવાનું. કારણ કે તમારો ગ્રાફ ક્યારે ઉપર જશે એ તમારી હાર્ડવર્ક ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે, રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ ધ ગ્રાફ વિચ ઇઝ અ અલ્ટિમેટ ગ્રાફ. તમે આમાંથી ફેલ્યુરમાંથી તમે શીખી શકો કે આ કેટલી વખત ફેલ થયા હશે અને પછી એમને ટ્રાય કરીને આ ગ્રાફ જનરેટ થયો એની આવકનો, રાઈટ. અને છેલ્લે તમે જોશો અહીંયા તમને દેખાય છે કે ડાયરેક્ટ તમને સફળતા નહીં મળે,
મીનવાઇલ તમે ફેલ થશો અને there is a no shortcut for any kind of success. તમે કોઈ પણ ફિલ્ડમાં સક્સેસ થાવ ત્યારે તમે ફેલ તો થશો જ અને છેલ્લે તમને વિજેતા થશો, છેલ્લે તમને સક્સેસ મળશે. તો ફેલ્યોર 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 એન્ડ આફ્ટર ધેટ યુ આર ગોઈંગ ટુ વિન. પછી આપણે જોઈએ છેલ્લે યસ ટીમ. બિલ્ડિંગ એ ટીમ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. યુ કેન સી હિયર. તો ટીમ તમારી પાસે હશે, તમે ટીમ વર્ક કરશો તો તમે સક્સેસ ઇઝીલી મેળવી શકશો. This is the world famous openers of Indian cricket team. You can see the partnership is also very important. આ બંને પણ પાર્ટનરશિપમાં છે, સ્ટીવ જોબ્સ અને સ્ટીવ વોન્ઝનેક. અને છેલ્લે તમારી પાસે ઘણા બધા આઈડિયાઝ હશે પણ તમારે એક્ઝેક્ટલી કયો આઈડિયાઝને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો ધેટ ઇઝ અપ ટુ યુ. તો એ આઈડિયાઝને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં તમે ઘણી વખત ફેલ થશો, બટ કેટલી વખત ટ્રાય કરવી, ક્યાં સુધી તમારે લર્નિંગ રાખવું, એ વસ્તુ તમને મેં ફોટોગ્રાફ દ્વારા તમને સમજાવી. રાઈટ. તો હવે જો કોઈ આમાંથી એન્ડોમેન્ટ નંબર લખવાનું બાકી હોય તો તમે ચેટબોક્સમાં લખી દો. રાઈટ. અને કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મને પૂછી શકો છો. કોઈ બાકી છે એન્ડોમેન્ટ લખવામાં, નંબર લખવામાં, તો અહીંયા નીચે લખી દેજો. અને જો તમારે ડાઉટ છે તો તમે રોકાઈ શકો. આમ 1 મિનિટ અહીંયા છું, અધરવાઇઝ તમે લીવ કરી શકો તમારે આગળનું લેક્ચર જોઈન કરવા માટે. બરાબર. તમે લેફ્ટ થઈ શકો છો અત્યારે આગળના લેક્ચર માટે. તમારે કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે પૂછી શકો છો. ઓફલાઈન ક્યારે સ્ટાર્ટ થશે? ઓફલાઈન સ્ટાર્ટ થશે ત્યારે તમને વિગતવાર માહિતી આપી દેશું. બરાબર. ઓકે, વી વિલ ઇન્ફોર્મ યુ અબાઉટ ધેટ. ઓકે, હવે તમે લેફ્ટ થઈ શકો છો. તમારે કોઈ ડાઉટ નથી. બરાબર. યસ, મલય, હર્ષિત અને રાઠોડ હર્ષ. એની ડાઉટ્સ? ઓકે, ફાઇન.